Now let us see some more university questions based on the indexing. Okay. So the first question is, there are 12,000 records in a data file. Each record is of the file is 75 bytes. Okay. Now we have data file. Data file all records in 12,000 records. Okay. One data file size is record in the data file record size is 75 bytes. Then compute the number of block access. Okay, block access if single level secondary index is available. We have to find the block access if we are using secondary index. Secondary index use block access. Okay, of this available of the size 15 bytes. So this secondary index in the entry size is 15 bytes. The question the multi-level index available on the same field. Assume that the block size is 394 bytes. Okay. Now, multi-level index is the secondary index. That's multi-level index in the number of block access. Assume the block size is 394 bytes. One block in the size is 394. Okay. You could have a block in the size is 394. This block size is actually defined by the system. System disk configuration and block size. The unspanned organization is used. The unspanned organization is used. Unspanned many records are restricted to be fit in a particular block. One block record block in unspanned organization. This is unspanned. Okay. And the block record pointer is 5 and 7 byte respectively. This case is multi-level case. Multi-level case is 5 and 7 index size index entry size. Secondary index size is 15 bytes. Okay. Now we can start the first case is secondary index. Secondary index in the case of the blocking factor and blocking factor is the number of entry in each block. One block is entry in the okay. That is computed using the formula block size divided by entry size. This block in the size that divided by one record in the size one entry size okay. 394 is the block size divided by 15 and entry size 15. Okay. 26 entry 26 entry. 26 entry per block. Okay. The number of blocks. Number of blocks in secondary index. Secondary index is number of blocks. That's the secondary index use block size block നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര റെക്കോർഡ് വരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എൻട്രി ഉണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഈസ് എവരി എൻട്രി ഫോർ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൽ ഡാറ്റ ഫയലിലേക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. എല്ലാ ഇതിലേക്കും ഡാറ്റ ഫയലിലേക്കൊരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം that means data file എത്ര record ഉണ്ടോ അത്രയും entry ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. That is the meaning. Okay, that is there are എത്ര records data file ഉണ്ടോ അത്ര entry that is available in the secondary index. Okay, so how many entries, whatever entries are there in the data file, that much entry will be there in the secondary index as well. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 12,000 entry and 12,000 entry ഉണ്ട്. So here also it is 12,000 entry. Okay. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ number of entry, total number of entry
ടോട്ടൽ എൻട്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് എത്ര എൻട്രി ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എത്ര എൻട്രി വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കണക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര 12,000 അല്ലേ, 12,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 26. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 462 ബ്ലോക്സ് വരും. 462 ബ്ലോക്സ് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്, എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ചാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം സോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫയലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും log b to the base 2 plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു +1 കൂടെ കൊടുക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസിന്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ലോഗ് ബി ടു ദ ബേസ് 2. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ ഫയലിലേക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് +1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ലോഗ് ബി ടു ദ ബേസ് 2 + 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആണ്. സോ ലോഗ് 462 ടു ദ ബേസ് 2. ഓക്കെ, ബേസ് 2 ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് +1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 9 + 1 = 10 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. 10 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. ക്ലിയർ? ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിലെന്ത് വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫയലുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ഫയലുണ്ട്. വിചാരിക്കുക ഇതിനെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോകും. ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 394 ബൈറ്റാണ്. 394 ബൈറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെത് 75 ബൈറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്, ഐ മീൻ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഇതിലും പല ബ്ലോക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് 1 ബ്ലോക്ക്, ദിസ് ഈസ് അനദർ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് എന്തിനാണ്? ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സൈസ് ഒബ്വിയസ്ലി കൂടും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ദിസ് ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ. ഓക്കെ, ഇതിന് വേണ്ടി വേറൊരു ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. 394 ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 394 ബൈറ്റാണ്. ഇവിടെയും ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് 394 ബൈറ്റാണ്.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡ് പോയിൻ്റർ ഈസ് 5 and 7 byte എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡ് പോയിൻ്റർ ഈസ് 5 and 7 byte. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡ് പോയിൻ്റർ ഈസ് 5 and 7 byte. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 5 byte ഇവിടെ 7 byte ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12 byte ആണ് ഇവിടുത്തെ റെക്കോർഡ് സൈസ്. ഓക്കെ, 12 byte ആണ് ഇവിടുത്തെ റെക്കോർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റേതാകുമ്പോൾ 15 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 12 byte ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ 12 byte. ഇവിടെ എത്ര ലെവൽ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ റെക്കോർഡിനും 12 byte വീതമാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് ഇനി അടുത്തത്. അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ എൻട്രി സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് സൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്രയാണ്? 394 ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് സൈസ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻട്രി സൈസ് എത്രയാണ്? 394 എൻട്രി സൈസ് 12 byte അല്ലേ. അപ്പോൾ 12 byte. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ലോവർ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, വിച്ച് ഈസ് അറൗണ്ട് 32 blocks. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ബ്ലോക്കിൻ്റെ എണ്ണം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്, തേർഡ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് in first level index. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിനെ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര റെക്കോർഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ് വരുന്നുണ്ട് അത്രയും തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് സൈസ് 12,000 തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എൻട്രി സൈസ്, ടോട്ടൽ എൻട്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. That is equal to 12,000 ആണ് ടോട്ടൽ എൻട്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 32. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 375 ബ്ലോക്സ് വരും. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്, ഈ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത്? ഹൗ? സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ
ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ആ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഓരോ എൻട്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിന് ഒരു എൻട്രി, അടുത്ത ബ്ലോക്കിന് അടുത്ത എൻട്രി, അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എൻട്രി, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും നമ്മൾ ഓരോ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അതാണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിന് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അത്ര എൻട്രി ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ വി ഹാവ് 4 എൻട്രീസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് അല്ലേ? വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് 375 ബ്ലോക്ക്സ് ആണെന്നത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് 375 ബ്ലോക്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 375 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ സെയിം തന്നെയാണ് 32. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സീലിംഗ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 12 ബ്ലോക്സ്. 12 ബ്ലോക്സ്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ ഇൻഡെക്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എടുത്തോളൂ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെവലും കൂടെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 12 ബ്ലോക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇതും കൂടെ നമ്മളെടുക്കും, തേർഡ് ലെവലും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ തേർഡ് ലെവൽ, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ തേർഡ് ലെവൽ equals number of blocks in second level divided by blocking factor. അപ്പോൾ തേർഡ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ്? സെക്കൻഡ് ലെവൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ ആ ബ്ലോക്സിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും എൻട്രി ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ വരും, നമ്മളതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ 1 ബ്ലോക്ക് എന്ന് എഴുതും, 1 ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ എത്ര ലെവലുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് T ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. 3 ലെവൽസാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഇൻ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് പ്ലസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെവലുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെവലുണ്ടോ? 3 ലെവലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 3 ലെവലും താണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ഫയലിൽ ഏത് റെക്കോർഡുണ്ടോ അതിലേക്കുള്ള ആക്സസ്, അതാണ് 1 2 3 + 1. ഓക്കെ, അതാണ് 3 + 1 എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് വരുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് T + 1 ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഒരു 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ? Now another question. Suppose that this is also a 10 mark question. Suppose that we have an ordered file with 40,000 records stored on the disk with a block size of 4096. The file records are fixed size and are unspanned. The unspanned ആണ് with record length of 200 byte. അത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഫയൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്, ഓൺ ആവറേജ് ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ലീനിയർ സെർച്ച് ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് നോൺ ഓർഡേർഡ്. ഈ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്സ് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ലീനിയർ സെർച്ച് ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് നോട്ട് ഓർഡേർഡ്. അപ്പം ഹൗ മെനി ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഹൗ മെനി ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് എന്നാണ്. ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആണ്, സോറി, ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ളതല്ല, ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക. നമുക്കൊരു മെയിൻ ഫയലുണ്ട്. മെയിൻ ഫയലിൽ നമുക്ക് കുറേ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്? 40,000 റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്. 40,000 റെക്കോർഡ്സ്.
Now we can see another university question. This is also a 10-mark question based on indexing. Suppose that we have an ordered file. With the 40,000 records stored on the disk with the block size of 4096. So this is the main file, data file. The outline വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിൽ 40,000 റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 4096 bytes. The file records are fixed size and are unspanned with the record length of 200 byte. ഒരു record size എന്ന് പറയുന്നത് it is 200 byte. File records record length of 200 byte. Now നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how many blocks are needed for the file. ഇതിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് വേണ്ടി വരും? ഓക്കെ, എളുപ്പമുള്ള കാര്യം. മെയിൻ ഡാറ്റ ഫയലിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ആവറേജ് ഹൗ മെനി ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ലീനിയർ സെർച്ച് ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് നോട്ട് ഓർഡേർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലീനിയർ സെർച്ചിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ സെർച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വേണ്ടി വരും ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് നോട്ട് സോർട്ടഡ് എന്നുള്ള കണക്കാണ്. Now another മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൽസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഇൻഡെക്സിങ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ സെർച്ച് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കേസ് മൂന്നാമതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മെയിൻ ഫയലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ഫയൽ ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫയൽ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് എത്ര റെക്കോർഡ് വരും എന്നുള്ള കണക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്ലിയർ? സോ blocking factor of data file. എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെക്കോർഡ് സൈസ്. ഇത് ഡാറ്റ ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് സൈസ് എന്ന് എഴുതാം. ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് സൈസ് എന്ന് എഴുതില്ല, എൻട്രി സൈസ് എന്ന് എഴുതുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എഴുതണം, ലോവർ വാല്യൂ എഴുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4096 ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് അല്ലേ. ബ്ലോക്ക് സൈസ് 40. ഒരു റെക്കോർഡിൻ്റെ 200 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 200 ഈക്വൽസ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് 20 record per block. Clear? അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ്. ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ഡാറ്റ ഫയൽ. അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ എത്ര റെക്കോർഡുണ്ട് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു റെക്കോർഡിൻ്റെ സൈസ്. ഓക്കെ, അല്ലല്ല ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത്. അതായത് 40,000 divided by 20. It is 2000 blocks. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2000 ബ്ലോക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 2000 ബ്ലോക്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി ഓൺ ആവറേജ് ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് ആക്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ലീനിയർ സെർച്ച് ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് അൺസോർട്ട് ഓർ നോൺ ഓർഡേർഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽസ് നമുക്ക് സോർട്ടഡ് അല്ല, ഇത് ചുമ്മാ വാരി പിറകെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അൺസോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അൺസോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീനിയർ സെർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വേണ്ടി വരും? ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ലീനിയർ സെർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാക്സിമം എത്ര ആക്സസ് വേണ്ടി വരും? എത്ര റെക്കോർഡ് ആക്സസ് വേണ്ടി വരും? എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് അത്രയും ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ?
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം block access for linear search if the file is not sorted അല്ലെങ്കിൽ ordered is 2000 block access. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺഓർഡർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് ഇപ്പോൾ ഓർഡേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനറി സെർച്ച് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. ഇതൊരു ഓർഡേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ബൈനറി സെർച്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരും? ലോഗ് 2000 to the base 2 കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ലോഗ് 2000 to the blocks 2 to the base 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കത് പറ്റില്ല, ഇതവിടെ അത് പറ്റില്ല, ഇത് ലീനിയർ സെർച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇലിസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഇൻഡെക്സിങ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് സെർച്ച് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇൻഡെക്സിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ഫയലിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എടുക്കാൻ നോക്കിയത്. ഇനി ഇൻഡെക്സിങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അൺഓർഡേർഡ് ഫയലിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒബ്വിയസ്ലി വിൽ ബി യൂസിങ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്, ഓക്കെ, ഓർ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ, സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് എല്ലാത്തിനും ആക്സസ് ഉണ്ടാവും, അതിലെല്ലാത്തിൻ്റെ എൻട്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഡാറ്റ ഫയലിൽ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ എൻട്രി സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം ഇൻഡെക്സിങ്, അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിങ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സെർച്ച് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഇവിടുത്തെ അതറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെക്കോർഡ് എൻട്രി സൈസൊക്കെ വേണം, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ലെറ്റ് us assume it is 10 byte. ഓക്കെ, ഇത് 10 byte ആണെന്നത് യു അസ്യൂം. ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 4096. ഈ 10 byte എന്നുള്ള അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ചെക്കോ, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എഴുതണം, അതായത് ഇത് അൺഓർഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതർ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സോ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയേണ്ട, സിൻസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് അൺഓർഡേർഡ് then we choose secondary index. Okay, now we assume index entry size of index is 10 bytes എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ, ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എത്ര എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒരു റെക്കോർഡിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രിയുടെ സൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4096 divided by 10 is equal to 40.9. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലോവർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 40 റെക്കോർഡ്സ് പെർ ബ്ലോക്ക്. ഒരു ബ്ലോക്കിൽ 40 റെക്കോർഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എത്ര ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് entries divided by blocking factor. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എൻട്രി വരും, ഡാറ്റ ഫയൽ എത്ര എൻട്രി വരുന്നോ അത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൻ്റെയും എൻട്രി വരുന്നത്.
ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഫയൽ 40,000 എൻട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ 40,000 തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രിയും പറയുന്നത്. ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 40. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 1000 ബ്ലോക്സ് ആണ്. 1000 ബ്ലോക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി. ഇനി എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എന്നുള്ള കണക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണ്? ലോഗ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ടു ദ ബേസ് 2, അതായത് ലോഗ് 1000 ടു ദ ബേസ് 2 അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 + 1 അല്ല, ഒരു ഇൻഡെക്സിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോഗ് b ടു ദ ബേസ് 2 + 1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗ് 1000 ടു ദ ബേസ് 2 + 1. അപ്പോൾ 10 + 1 ഈക്വൽ ടു 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ കണക്ക്. 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കൊടുത്തു? ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ 2000 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എടുത്തു. ലീനിയർ സെർച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ 2000 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് എടുത്തു. ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താണ്ടോ 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആക്കി മാറി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2000 നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ് ടു 11 ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മിനിമം ടൈമിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so these are the university questions that have been asked during the last 5 years. Okay, 5 years question paper refer ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇനി വേറെ അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.